आसनसोल राइफल क्लब में 25 से 30 अगस्त तक ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज आसनसोल के चांदमारी स्थित राइफल क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी तथा आसनसोल राइफल क्लब के कर्णधार और पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष बी.के. ढल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी 25 से 30 अगस्त तक आसनसोल के राइफल क्लब में इंटर ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी निशानेबाज आएंगे। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि 25 से 30 अगस्त तक जो भी निशानेबाज आसनसोल राइफल क्लब में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आएंगे, वह अपने अपने राज्य के चैंपियन निशानेबाज हैं। उन सबको लेकर ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वहीं बी.के. ढल ने बताया कि 25 से 30 अगस्त तक आसनसोल का राइफल क्लब में होने वाली प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के अलावा ईस्ट जोन के कई अन्य प्रदेशों के चैंपियन निशानेबाज हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 900 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे और यहां पे पिस्तौल और राइफल शूटिंग के विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। 28 अगस्त को पहले पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा और 30 अगस्त को प्रतियोगिता का समापन होगा। आसनसोल राइफल क्लबের উদ্যোগে 10th ইস্ট জোন রাইফেল শুটিং কম্পিটিশন সমস্ত এই জোনের যে রাজ্যগুলো রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, আন্দামান এই রাজ্যের সমস্ত যারা চ্যাম্পিয়ন আছে সেখানে শুটিং চ্যাম্পিয়ন যারা রয়েছেন, যারা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে নিয়ে এই জোনের কম্পিটিশনটা এখানেই হচ্ছে। আমাদের 25 তারিখ থেকে মঙ্গলবার এই কম্পিটিশন শুরু হবে এবং 30 তারিখ পর্যন্ত চলবে। আপনারা জানেন আসানসোল রাইফেল ক্লাব গোটা ভারতবর্ষের একটা জায়গায় আছে এবং এখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে কম্পিটিশনে আসে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণা থেকে সমস্ত প্রতিযোগীরা এখানে আসে। আমরা এই প্রতিযোগিতা খুব সুষ্ঠুভাবে আমরা করব, আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের এই ক্লাবের প্রাণ পুরুষ মাননীয় পাপ্পু ঢাল মহাশয় রয়েছেন, অশোক বাবু রয়েছেন, আমাদের তুলসী বাবু রয়েছেন, সন্দীপ বাবু এবং সহ সবাই এখানে যারা আমাদের ক্লাব মেম্বাররা রয়েছেন, বোসবাবু রয়েছেন, সবাই আমরা বদ্ধপরিকর যাতে প্রোগ্রামটা খুব সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে হয়, যাতে আসানসোল রাইফেল ক্লাবের নাম যেভাবে ভারত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন কর্নারে যেভাবে আসানসোল রাইফেল ক্লাবের নাম উচ্চতার মধ্যে রয়েছে, এটা একটা নতুন পালক সংযোজন হতে চলেছে আগামী 25 থেকে 30 তারিখের মধ্যে ईस्ट जोन चैंपियनशिप में। हम लोग का 10th ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है। आसनसोल राइफल क्लब आयोजित कर रहा है अंडर ऑस्पिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन एंड नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये शूटिंग प्रतियोगिता में 900 शूटर भाग ले रहे हैं। इसमें ईस्ट जोन जो है वो कंप्राइज करता है बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका बिहार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसमें हम लोग के 25 मीटर के इवेंट है, जिसमें पिस्टल में सेंटर फायर है, रैपिड फायर है, आपका स्टैंडर्ड पिस्टल है, ये इवेंट्स हैं। प्लस हमारा 50 मीटर में प्रोन है, आपका 3P है, उसके बाद आपका फ्री पिस्टल के इवेंट्स है 50 मीटर के। प्लस करीब 600 पार्टिसिपेंट लड़के और लड़कियां 10 मीटर में एयर राइफल और एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हम लोग का इसका जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो आपका मंगलवार 25 तारीख को 11:30 बजे होगा, जिसमें काफ़ी डिग्निटरीज आएंगे। और 28 तारीख को फ्राइडे हम लोग का जो है ये 5 बजे फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा और अंतिम और क्लोजिंग सेरेमनी हम लोग का संडे 30 तारीख को 3 बजे होगा। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इन सब प्रोग्राम में लार्ज नंबर्स में आए और वाइड पब्लिसिटी हमारे इस कार्यक्रम को दें, ताकि आज बच्चे जो है शूटिंग में उत्साहित हो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वर्ल्ड में अगर 203 कंट्रीज में शूटिंग होती है तो इंडिया टॉप 3 में क्वालिफाई करता है। आज की डेट में चाइना और इंडिया नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन में बहुत जगह जा रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स में हम लोग के शूटर बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में अगले महीने
एशियन गेम्स भी हो रहा है जापान में, तो वहाँ पर भी हमारा कंटिजेंट जा रहा है और उस कंटिजेंट का प्रिपरेटरी कैंप ऑलरेडी हम लोग ने मध्य प्रदेश भोपाल की शूटिंग एकेडमी में हम लोग का वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप लोग सब आएँ और हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग भी हमारे शूटिंग फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दें। धन्यवाद। मैं वीके ढल, प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन। মোড়ে মৌমিতা সেনগুপ্ত যে মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিল সে মরে গেল না বেঁচে গেল কেউ খোঁজ নিচ্ছে? তাহলে অবস্থা, তাহলে আমরাও একটা মহিলা, আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস করে এসেছি, তাহলে আমাদের যদি রাস্তাঘাটে কাল দিন বাদ পরশু দিন কেউ অ্যাটাক করে, আমাদের আঁচল তুলে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমাদের রক্ষা কে করবে? বলুন। কিন্তু তিনি একটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি ছিলেন এবং সব থেকে বেশি দিন জেতা তিনি ছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ তিনি জিতেছেন মানুষের ভোটে। কিন্তু তার যখন এই অবস্থা, সেই অবস্থায় পশ্চিম বর্ধমানের কোনো তৃণমূল নেতার কি এসেছিল রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে? তাহলে করা হলো, তার গাড়ির উপরে ঢিল ছোড়া হলো এবং তার উপরে যে ডিম ছোড়া হলো, তার এগেনস্টে পশ্চিম বর্ধমানেকে আমি দেখলাম না যে কোনো নেতা রাস্তায় নেমে তিনি আন্দোলন করেছেন। যবে থেকে ভোটের রেজাল্ট বার হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত 4 মাস প্রায় হতে চললো। এই 4 মাসে পশ্চিম বর্ধমান জেলা যাদের জন্য আমরা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছি সেই নেতারা কি কেউ খোঁজ নিয়েছে কর্মী? আমাদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের মহিলা কর্মীদের কি অবস্থা হবে? রাজ্য মহিলা কংগ্রেস সভাপতি সর্বাণী সিং আজ আসানসোলে গির্জা মোড় এলাকায় অবস্থিত কংগ্রেস পার্টির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার উপস্থিতিতে কুলটি ও বারাবণী সহ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মহিলা কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে সর্বাণী সিং বলেন যে আজ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মহিলা কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন যে কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে মমিতা সেনগুপ্ত টিএমসি ছেড়ে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মহিলা কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেছে। এছাড়া অর্চনা কুমারীর নেতৃত্বে বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও বিপুল সংখ্যক মহিলা কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে মিঠু সিংহের নেতৃত্বেও অনেক মহিলা কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে এটি প্রমাণ করেন যে বাংলায় বিশেষ করে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং সেই কারণে মহিলারা আজ কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মল্লিকার্জুন খাড়গে জিন্দাবাদ, আলতা লম্বা জিন্দাবাদ, মহিলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জিন্দাবাদ। নমস্কার, সবাইকে প্রথমেই জানাই যে আজকে আমরা আসানসোলে আমি এসছি। আমি হচ্ছি শ্রাবন্তী সিং, রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। তো আজকে আমাদের এখানে শ্রীলতাদি আছে আসানসোলের আপনার মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, ওনার হাত ধরে আজকে মহিলা জয়েনিং হচ্ছে। কুলটি থেকে মৌমিতা সেনগুপ্ত প্রচুর মহিলা নিয়ে জয়েনিং করলেন, উনি তৃণমূলে ছিলেন, আজ আমাদের মহিলা কংগ্রেস জয়েন করলেন। আর বারাবণী থেকে জয়েন করলেন অঞ্চলা কুমারী পান্ডে, ওনার নেতৃত্বে প্রচুর মহিলা জয়েন করলেন। আর মিঠু সিং ছিলেন, ওনার নেতৃত্বেও প্রচুর মহিলা জয়েন করেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা সেইভাবেই আমার মহিলাদেরকে আগামী দিন যাতে তারা মহিলারা আমরা সুরক্ষা দিতে পারি সেই শপথ নিয়ে আজকে এই প্রোগ্রাম আমরা স্টার্ট করতে শুরু করেছি আসানসোলের থেকে। আপনারা জানেন যে আমাদের আলকা লাম্বা রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ যে 33% আরক্ষণ নিয়ে উনি কিন্তু যখন পার্লামেন্ট চলেছিলেন তিনি কিন্তু আমাদের যন্তর মন্তরে উনি কিন্তু করেছিলেন, পার্লামেন্টে ওখানে গিয়েছিলেন যন্তর মন্তরেও তিনি প্রোটেস্ট করেছিলেন। তাতে ভাজপা সরকার উনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আলকা লাম্বাজি কিন্তু কোনো রকম ভাবে থেমে থাকেননি। উনি আবার এবছর 21শে জুলাই যন্তর মন্তরে যেখানে ছাত্রদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল সেই পথেতে আমরা মহিলা কংগ্রেস নামি মহিলা আরক্ষণের জন্য। আজকে দেখছেন যে পরিবারে মহিলারা জয়েন করছে, এই মহিলা আরক্ষণ বিলটা বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে, কিন্তু আমাদের কংগ্রেসি লড়াই থাকবে। এই যে রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন ছিল যে মহিলারা আগে বাড়ুক, মহিলারাই পারে যে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে, তাতে ছিল পৌরসভায় 50% এবং হচ্ছে এতে পৌরতে 30%। তো সেইটা যেন আমরা করতে পারি, সেই জন্যই আমরা আগামী দিন আন্দোলনের দিকেও এগোচ্ছি, এইভাবেই চলছে।
আমার নাম শ্রাবন্তী সিং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। এই কারণে যে আগামী দিনে যে আমরা ভালো করে আমরা বুঝতে পারছি যে বিজেপি বিরোধী যদি কোনো এক মুখ হয় সেটা রাহুল গান্ধী ছাড়া আমার তো মনে হচ্ছে না যে এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেটা আর কেউ আছে। কারণ কদিন আগে আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে রাহুল গান্ধী কিভাবে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি দিল্লিতে ফুটপাতে নেমেছিলেন, রাস্তায় নেমেছিলেন এবং কন্টিনিউয়াসলি তিনি আন্দোলন করে গেছেন। মহিলা থেকে বলুন, যুব থেকে বলুন, কিষাণ বলুন, সবার সাথে যেভাবে তিনি একসাথে মিশে এবং মানুষের দুঃখ, মানুষের অধিকারের জন্য তিনি যেভাবে লড়ছেন, তো আমার মনে হয় না যে আগামী দিনে রাহুল গান্ধীর থেকে ভালো মুখ আর কেউ হতে পারে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও খুব জলদির মধ্যে এই কংগ্রেস আসছে। বলছি কংগ্রেসের আপনি যে কথা বললেন কি কংগ্রেসকে আমরা দেখেছি, রাহুল গান্ধীকে দেখে আসছি। মমতা ব্যানার্জি এখনও জনমুখী আছে। জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যাক ভোটে অনেক ভোট পেয়েছে মমতা ব্যানার্জি এখনও পাবলিক থেকে সরেনি। তাও হঠাৎ আপনি কেন এই চিন্তা করলেন? একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তার কাছে এত পরিচয় রয়েছে, তারপরেও আপনারা দল ছাড়লেন কেন? আমাদের যিনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অত বড় তাকে যে হামলা করা হলো, তার গাড়ির উপরে ঢিল ছোড়া হলো এবং তার উপরে যে ডিম ছোড়া হলো, তার এগেনস্টে পশ্চিম বর্ধমানেকে আমি দেখলাম না যে কোনো নেতা রাস্তায় নেমে তিনি আন্দোলন করেছেন। আমি নিজের চোখে এটা দেখা ঘটনা। একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তিনি পশ্চিমবঙ্গের তিনি ছিলেন, তিনি তাকে আপনারা যেমনই বলুক, কিন্তু তিনি একটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি ছিলেন এবং সব থেকে বেশি দিন জেতা তিনি ছিলেন, কিন্তু বেশিবার তিনি জিতেছেন মানুষের ভোটে। কিন্তু তার যখন এই অবস্থা, সেই অবস্থায় পশ্চিম বর্ধমানের কোনো তৃণমূল নেতার কি এসেছিল রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে? তাহলে তার যখন এই অবস্থা, তাহলে আমরা একটা মহিলা, আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস করে এসেছি, তাহলে আমাদের যদি রাস্তাঘাটে কাল দিন বাদ পরশু দিন কেউ অ্যাটাক করে, আমাদের আঁচল তুলে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমাদের রক্ষা কে করবে? যবে থেকে ভোটের রেজাল্ট বার হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত 4 মাস প্রায় হতে চললো। এই 4 মাসে পশ্চিম বর্ধমান জেলা যাদের জন্য আমরা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছি, সেই নেতারা কি কেউ খোঁজ নিয়েছে কর্মীদের? কোনো মহিলা কর্মীদের তাদের খোঁজ নিয়েছে? কেউ খোঁজ নেয়নি। মৌমিতা সেনগুপ্ত যে মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিল, সে মরে গেল না বেঁচে গেল, কেউ খোঁজ নিয়েছে? তাহলে আমাদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের মহিলা কর্মীদের কি অবস্থা হবে? সেই জন্যেই আমি চিন্তা করলাম যে একমাত্র বিজেপি বিরোধী যে আসানসোলের পশ্চিম বর্ধমানের প্রসেনজিৎ পৈতলিদা, আলমদা, এদের দেখেছি আমি কিভাবে ওরা লড়ছে এবং বিজেপি বিরোধী যেহেতু ওরা আন্দোলন করছে এবং আমিও বিজেপি বিরোধী আন্দোলনের প্রথম মুখ হতে চাই, সেই জন্যে এই অফিসে এসে আমি আমাদের যে রাজ্য প্রেসিডেন্ট, মহিলা প্রেসিডেন্ট শ্রাবন্তী আছেন, ওনার হাত ধরে এবং জেলার প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন শ্রীলতা ব্যানার্জি, না ভয়ের কারণে না, আমি লড়বার জন্য এসেছি বিজেপির এগেনস্টে। কারণ আমার একটা প্ল্যাটফর্ম চাই বিজেপির এগেনস্টে, বিজেপি বিরোধী মুখ হওয়ার জন্য, লড়ার জন্য আমরা এসেছি। কারণ লড়া হওয়ার জন্য আমাদের একটা শক্ত প্ল্যাটফর্ম চাই এবং সেটা রাহুল গান্ধীজির নেতৃত্বে আমরা এখানে পেয়েছি।